तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। संसार में यीशु है मेरी ताकत, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है, दिन में वो मेरा सहारा है।
निर्बल हूँ। तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि निर्बल हूँ, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। शक्ति देने वाला, सामर्थ देने वाला, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। वो मेरा आनंद हर एक दिन में, वो मेरा सहारा है। भरपूर जीवन तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए यीशु लाया है तेरे लिए, भरपूर जीवन तेरे लिए। ઈશ્વર પિતાના નામમાં આપ સર્વનો આવકાર કરું છું આજની બાઇબલ સ્ટડીમાં। અને બિશપ સાહેબે જે પહેલ કરેલી છે અને અલગ અલગ લોકોને તક મળી રહી છે બાઇબલના વચનો ઓનલાઈન લાવવાની, અને એ સેવામાં આજે મને તક મળી રહી છે, માટે ઈશ્વર પિતાનો આભાર માનું છું। બિશપ સાહેબ, આપણા રાઇટ રેવરન્ડ સિલ્વાનસ સાહેબનો પણ આભારી છું કે આ વ્યવસ્થા દરેક મંડળીને માટે ખુલ્લી મૂકી અને અલગ અલગ લોકો આમાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। અને આણંદસિંહ ચર્ચના પાળક સાહેબ રેવરન્ડ દિનેશ વાઘેલા સાહેબનો પણ આભારી છું, કારણ કે એમણે આ તક મને આપી અને એમની સાથે જોડાયેલા જેટલા પણ આગેવાનો છે અને પાસ્ટોરેટ કમિટીના મેમ્બર્સ અને આ સર્વનો હું ત્યારે આભારી છું કે આજે ઈશ્વરનું વચન ઓનલાઈન બાઇબલ સ્ટડીમાં હું આપી રહ્યો છું। આવો વધારે સમય ન લેતા આપણે આજના વચનમાં જઈએ, અને આજનું જે વચન છે એ છે યહોશુઆ 7મો અધ્યાય 10 થી 13 કલમ અને 19 થી 21 કલમ। અને આ વચન વાંચીએ અને પહેલા આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ। પવિત્ર પવિત્ર સામર્થ્ય અમારા આકાશમાં પિતાજી પ્રભુ, તમારી કૃપા આપી દો પિતા। પરમેશ્વર પિતાજી, તમારી કૃપાથી हम સર્વને ભરો, અમારી સાથે વાત કરો, અમારા જીવનમાં જે કંઈ પણ બાબતો છે જે તમને નથી ગમતી અમે એને શોધી શકીએ, તમારી સમક્ષ મૂકી શકીએ અને એ રીતે અમે તમને મહિમા આપી શકીએ।
એમ થવા દો પિતા. તમારા વચનો જ્યારે અમારી સાથે વાત કરે, એ વચનો થકી અમારા જીવનોમાં બદલાવ આવે, એની માટે તમારું સામર્થ્ય માંગીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સાંભળો સ્વીકાર કરો બાપ. આમેન. આજે જે વચન તમારી સમક્ષ લાવી રહ્યો છું, અને આપણે જેમ સાંભળ્યું એમ યહોશુઆનો પુસ્તકના 7મો અધ્યાય 10 થી 13 વચન જો તમારી સમક્ષ વાંચું તો એમાં આમ લખ્યું છે, ત્યારે યહોવાએ યહોશુઆને કહ્યું કે ઉઠ, એમ ઊંધો કેમ પડ્યો છે? ઇસ્રાએલે પાપ કર્યું છે. હા, તેઓએ તો જે કરાર મેં તેઓને ફરમાવ્યો હતો તેનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. હા, તેઓએ તો શાપિત વસ્તુમાંથી કંઈક લઈ પણ લીધું છે અને ચોરીને દંગો પણ કર્યો છે, ને વળી પોતાના સામાનની મધ્યે તેઓએ તે સંતાડ્યું છે. એ કારણથી ઇસ્રાએલ પુત્રો તેમના શત્રુઓની આગળ ટકી શકતા નથી. તેઓ તેમના શત્રુઓની આગળ પીઠ ફેરવે છે, કારણ કે તેઓ શાપિત થયા છે. તમે તમારામાંથી શાપિત વસ્તુનો નાશ નહીં કરો તો હું તમારી સાથે કદી રહેનાર નથી. ઉઠ, લોકોને શુદ્ધ કર, ને કહે, કાલને સારું તમે પોતાને શુદ્ધ કરો, કારણ કે ઇસ્રાએલનો દેવ યહોવા એમ કહે છે કે હે ઇસ્રાએલ, તારી મધ્યે એક શાપિત વસ્તુ છે. તે તમારામાંથી શાપિત વસ્તુ કાઢી નહીં નાખો ત્યાં સુધી તું તારા શત્રુ આગળ ટકી શકનાર નથી. અને 19 અને 21મી કલમ પણ વાંચીએ, અને 19મી કલમમાં એમ લખ્યું છે, ત્યારે યહોશુઆએ આખાનને કહ્યું, મારા દીકરા, ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાને મહિમા આપ, ને તેની આગળ કબૂલ કર, અને તે શું કર્યું છે તે હવે મને કહે. મારાથી કંઈ ગુપ્ત રાખીશ માં? અને આખાને યહોશુઆને ઉત્તર આપ્યો, ખરેખર ઇસ્રાએલના દેવ યહોવાની વિરુદ્ધ મેં પાપ કર્યું છે, અને મેં ફલાણું કર્યું છે. આવો આપણે જે અત્યારનો જે સંદેશો છે, બાઇબલ સ્ટડી છે, એના મુખ્ય હાર્દમાં જઈએ. અને મુખ્ય હાર્દમાં મારી જે પસંદ કરેલી કલમ છે, જે બિશપ સાહેબે વિચારેલી છે, એ છે હિબ્રુઓનું પુસ્તક અને 12મો અધ્યાય અને બીજી કલમ. અને એ મારો બેઝ છે આજના વચનની માટે. અને જે બેઝ લાઈન છે એમાં લખ્યું છે હિબ્રુ 12 અને 2 માં, આપણે આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર તથા તેને સંપૂર્ણ કરનાર ઈસુની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ. ઈસુની તરફ લક્ષ્ય રાખવું એ આપણી એક મૂળભૂત જરૂરિયાત છે. હવે જ્યારે લક્ષ્ય રાખવાની વાત કરીએ ત્યારે એક જો વિચારીએ તો જાણે કે સૈનિક હોય, અને સૈનિક યુદ્ધમાં જાય, એને પહેલા ટ્રેનિંગ લેતા હોય. પણ જ્યારે ટ્રેનિંગ લે છે ત્યારે સૈનિકને આપણે જો જોઈએ તો એ બંદૂકને પકડે છે, કઈ રીતે બંદૂકને કેરી કરે છે, કઈ રીતે એની આંખને દૂરબીનની સમક્ષ મૂકે છે, અને કઈ રીતે નિશાનને તાકે છે. અને એ રોજની બાબત છે, રોજ એને પ્રેક્ટિસ કરવી પડે છે. અને રોજ જ્યારે પ્રેક્ટિસ કરે ત્યારે જ્યારે યુદ્ધમાં જાય ત્યારે ખરેખર અર્થમાં એને એ અમલમાં મૂકવાનું હોય છે. રોજની પ્રેક્ટિસ જરૂરની છે, અને જ્યારે યુદ્ધ થાય, જ્યારે જરૂરત પડે છે, ત્યારે એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન થવું જરૂરી છે. લક્ષ્ય રાખવાની વાત કરીએ તો આજનો જે મારો વિષય છે એ છે ઈસુની તરફ લક્ષ્ય જ્યારે આપણે રાખીએ ત્યારે ઘણા અવરોધો આવતા હોય છે. એ અવરોધને દૂર કરનાર ઈસુ. આપણા આજના બાઇબલ સ્ટડીનું મુખ્ય શીર્ષક છે અવરોધને દૂર કરનાર ઈસુ. આપણે જાણીએ છીએ કે ખ્રિસ્તી જીવનમાં ઘણા બધા અવરોધ છે, અને આ જે બીજી કલમ છે એના ઉપરની એટલે પહેલી કલમ બહુ બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન જે આગળ આપી દીધું છે, અને મેં એક સમજ જે વિચારી એ તમારી સમક્ષ મૂકી દઉં છું. પહેલી કલમમાં એમ કહ્યું છે, તો આપણી આસપાસ શાહેદોની એટલી મોટી વાદળારૂપ ભીડ છે. પહેલી કલમમાં લખ્યું છે આપણી આસપાસ શાહેદોની એટલી મોટી વાદળારૂપ ભીડ છે. શાહેદોની ભીડ એટલે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમાં સૌથી મુખ્ય. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની શાહેદી એ તો સંપૂર્ણતાની શાહેદી. એક જ વ્યક્તિ છે પૃથ્વી પર કે જેણે સંપૂર્ણતા કહી. મૃત્યુ પામતી વખતે એમણે કહ્યું સંપૂર્ણ થયું.
એટલે સંપૂર્ણતાની જે નિશાની છે તો ઈસુ ખ્રિસ્ત છે. એના સિવાય મોટી સાક્ષી કઈ, શાહિદી કઈ. લખ્યું છે કે બહુ મોટી ભીડ છે. આજનો વિષય છે કે લક્ષ્ય ઈસુ તરફ રાખ, અવરોધો. અને સામે ઓલરેડી બહુ મોટી ભીડ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. બાઇબલમાં આપણે વાંચીએ છીએ કેટલા બધા શાયરો છે, કેટલા બધા લોકોની વાત કરી છે. એ ઇબ્રાહીમથી માંડીને વાત કરીએ તો અત્યાર સુધી અત્યારે પણ આપણા જીવનમાં આપણે જોઈએ છે કે હમણાં થોડા વર્ષો પહેલા એક સેવક એ એક ટાપુમાં જ્યાં આગળ કદી કોઈ ગયું નથી ત્યાં આગળ સુવાર્તા આપવા ગયા અને ત્યાં તીર કામઠાથી એમનું મૃત્યુ થયું. આજની પણ તારીખમાં અત્યાર સુધીમાં પણ એ શાહેદીઓ આપણે જોઈ રહ્યા છે, આપણી આજુબાજુમાં જોઈ રહ્યા છે. શાહેદોની મોટી ભીડ આપણી સામે છે. અને પછી લખ્યું છે પહેલી કલમમાં, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ. એટલે જે અવરોધની વાત કરી રહ્યા છે, મારો જે વિષય છે અવરોધ, ઈસુ તરફ લક્ષ્ય રાખીની વચ્ચે અવરોધ આવે છે, એ અવરોધને દૂર કરનારી છું. તો અહીંયા ઇન્ટ્રોડક્શનમાં જ લખ્યું છે બોજો અને વળગી રહેનાર પાપ. અને ત્રીજી બાબત લખી છે, અને આપણે સારું ઠરાવેલી શરતમાં ધીરજથી દોડીએ. તો જે ધીરજથી દોડવાની વાત છે એક સ્પોર્ટ્સ છે. હવે ઈસુ ખ્રિસ્ત એ દોડ પૂરી કરી ચૂક્યા છે. ઈસુ ખ્રિસ્તે દોડ પૂર્ણ કરી અને સામે જે વિનિંગ લાઈન છે ત્યાં છે. અને આપણી માટે જેટલા વિઘ્ન હતા, અવરોધ હતા, એ બધા ઈસુ ખ્રિસ્તે પોતાની ઉપર લઈ લીધા. કોઈ પણ અવરોધ આપણી માટે જે હતું એ બધું જ એમણે સહન કર્યું. દરેક અવરોધ એમણે સહન કર્યો. અને સૌથી મુખ્ય અવરોધ મરણ અને મરણનો જે દંડ એ એમણે ખાસ દૂર કર્યો. હવે એ ક્રોસિંગ લાઈનની પાછળ છે અને હવે આપણે એમના તરફ દોડી રહ્યા છે. ઈસુએ પૂર્ણ કર્યું, આપણે દોડી રહ્યા છે. હવે જે દોડી રહ્યા છે એમાં આપણે રેસમાં નથી, આપણે એ પ્રકારની રેસમાં નથી કે આ પહેલું પણ આવશે ને બીજું પણ આવશે. અત્યારે આપણી જે દોડ એ છે કે દોડને પૂર્ણ કરવી, વિશ્વાસ સાથે પૂર્ણ કરવી. અને ઘણા બધા લોકો આ દોડમાં દોડી રહ્યા છે. ઘણા એવા છે કે જેણે ઈસુને જીવન સોંપ્યું નથી, એમને પણ જવાબ આપવાનો છે, એમની પણ દોડ ચાલુ જ છે. ભલે એ લોકો જીવન નથી સોંપ્યું પણ એમને હિસાબ આપવાનો છે. દોડમાં એ લોકો પણ સામેલ છે. એ લોકો મરણના દંભને, મરણના જે ગુલામી છે એ સાંકળોને લઈને દોડી રહ્યા છે. એટલે એમની પર તો એડિશનલ બોજ છે. જે લોકોએ પ્રભુ સુધીના જીવન સોંપ્યું છે એમને ઘણા બધા અવરોધો આવી રહ્યા છે. આજે આપણે જેમણે ઈસુને જીવન સોંપ્યું છે અને અવરોધો આવી રહ્યા છે એના વિશે વાત કરી રહ્યા છે. અને જોઈએ, જો મેં 3 કેટેગરીમાં મૂક્યું છે, મારા રીતે મેં 3 કેટેગરીમાં મૂક્યું છે અવરોધો કઈ પ્રકારના હોય. અને પહેલી કલમમાં જો આપણે જોઈએ તો બોજ. આજે દરેક વ્યક્તિ કોઈક ને કોઈક પ્રકારના બોજની નીચે દબાયેલો છે. કોઈ વ્યક્તિ ફિઝિકલી, શારીરિક રીતે દબાયેલો છે, માંદગી છે, કોઈ તકલીફ છે, શરીરમાં કોઈક એવી બાબતો છે કે જેના કારણે એ દબાયેલો છે. એ કરવા માંગે છે, ઘણું બધું એ કરવા માંગે છે પણ કરી નથી શકતો. સોશિયલ, સામાજિક રીતે બોજ, ઇમોશનલ બોજ, લાગણીઓમાં સપડાયેલો માણસ, મેન્ટલી પ્રેશર, સ્ટ્રેસ સાથે જીવતો બોજ, ઇમોશનલ અને ઇકોનોમિકલ, આર્થિક રીતે બોજ, અને એથિકલ, સૈદ્ધાંતિક રીતે. અત્યારે આપણે જે દુનિયામાં છીએ, અત્યારે આપણે જે દેશમાં અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એમાં એથિક્સની વિરુદ્ધ ઘણું બધું થઈ રહ્યું છે. એટલે આપણે બધા જ લોકો, દરેક વ્યક્તિ કોઈક ને કોઈક પ્રકારના બોજની નીચે દબાયેલો છે. અને આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જીવન સોંપેલા વ્યક્તિની, એ પણ આવા બધા બોજથી ઘેરાયેલો છે. પણ આપણી પાસે જે વિશ્વાસના અગ્રેસર, કારણ કે વચન એમ કહે છે બીજી કલમમાં, આપણે આપણા વિશ્વાસના અગ્રેસર
તથા તેને પૂર્ણ કરનાર ઈશ્વરની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ. ગમે તે પ્રકારનો શારીરિક, માનસિક, લાગણીસભર, આર્થિક તંગીઓ કે અલગ અલગ પ્રકારની પરિસ્થિતિમાં આપણે દબાયેલા છીએ, પણ એ બધા જ બોજને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દૂર કરે છે. અને આપણને બધાને ઘણી બધી વખત એવા અનુભવ થયેલા છે, પણ તેમ છતાં પણ જ્યાં સુધી આપણે પૃથ્વીનું જીવન છે ત્યાં સુધી આવા બોજ આપણે પર આવતા રહેવાના છે. જરૂરનું એ છે કે આપણે એવા બોધને કઈ રીતે ટેકલ કરીએ છીએ, કઈ રીતે વ્યક્ત કરીએ છીએ, આપણો જવાબ કઈ રીતે આપીએ છીએ. બીજી જે બાબત હું કહેવા માંગુ છું કે પહેલી કલમમાં જે લખેલું છે કે આપણે સારું ઠરાવેલી શરતમાં ધીરજથી દોડીએ, એટલે સ્પોર્ટ્સની વાત છે. કોઈ પણ સ્પોર્ટ્સને આપણે જોઈએ, કોઈ પણ રમતને, તો એ નિયમો વગર સ્પોર્ટ્સ થાય નહીં. ક્રિકેટ છે તો એમાં ચોક્કસ નિયમો છે, સિક્સ મારવાનો નિયમ, નો બોલનો નિયમ. એટલે કોઈ પણ રમત હોય એ ચોક્કસ પ્રકારના નીતિ નિયમો હોય તો એ રમતનું બરાબર આપણે વિશ્લેષણ કરી શકીએ. તો અહીંયા દોડની વાત કરેલી છે, તો આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું રમત જોઈએ કાં તો કોઈ પણ પ્રકારનું જીવન જોઈએ, એ જીવનમાં આપણે ડૂઝ એન્ડ ડોન્ટ્સ, નિયમો, એક કાર્યસૂચિ કે મારે આ કરવાનું છે, આ નથી કરવાનું, અને એવા પરિસ્થિતિઓથી આપણે ઘેરાયેલા છીએ. એક આપણે અવરોધોની વાત કરી, બોજ. બીજા આપણે અવરોધોની વાત કરી છે નિયમો. અને નિયમોની જ્યારે વાત કરી છે ત્યારે એમાં ડોક્ટ્રિન્સ પણ આવી જતા હોય છે, સિદ્ધાંતો. અત્યારે આપણે જોઈએ તો ઘણા બધા અલગ અલગ સિદ્ધાંતોથી લોકો જીવન જીવી રહ્યા છે, અને એમાં પણ જો ખ્રિસ્તી વિશ્વાસના પણ સિદ્ધાંત જોઈએ તો અલગ અલગ ઘણા બધા અલગ અલગ તર્ક વિતર્કો પણ નીકળતા હોય છે. તો જ્યારે આપણે ખ્રિસ્તી જીવન જીવીએ છીએ ત્યારે આવા ઘણા બધા વિચારો આપણને આવશે, ઘણા બધા એવા વિઘ્ન એવા મળશે કે જે આપણને જુદા પાડતા હશે. ફેવરેટિઝમ, ગ્રુપિઝમ. જ્યારે નિયમની વાત આવતી હોય છે ત્યારે આ બાબતો જનરલ બની ગઈ છે. અત્યારના આપણા જીવનમાં જાણે કે ફેવરેટિઝમ અને ગ્રુપિઝમ જાણે જીવનનો ભાગ છે. તમે કોઈ પણ ચર્ચને લઈ લો, કોઈ પણ મંડળીને લઈ લો, કોઈ પણ ગ્રુપને લઈ લો, સામાન્ય ગ્રુપને લઈ લો, તમારે જોબના ગ્રુપને લઈ લો, ત્યાં આગળ આ વસ્તુઓ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. એની અસર હેઠળ આપણે છીએ. અને શૈતાન આ પરિસ્થિતિઓને એટલા માટે ઊભી કરે છે કારણ કે એની ઈચ્છા એ છે કે જે વ્યક્તિ દોડી રહ્યો છે એ ધીમો પડી જાય. જ્યારે વ્યક્તિઓ દોડી રહ્યા, જ્યારે આપણે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સામે લક્ષ્ય રાખીને દોડી રહ્યા છે, તો કોઈ રીતે આપણે ઈસુનું લક્ષ્ય તરફ નહીં, પણ જાણે કે બીજી કોઈ કન્ફ્યુઝન્સમાં રહીએ. અને એ પ્રકારના કન્ફ્યુઝન જાણે કે હવે એક એક્ઝામ્પલ આપું તો સામે આપણે સરહદ પર છીએ, સામે 10 સૈનિક છે, આપણે પણ 10 સૈનિક છે, અને અચાનક આપણામાંથી જ એક સૈનિક આપણી પર બંદૂકને ગોળીબાર કરે. આપણો જ વ્યક્તિ આપણો જ વિરોધ કરે, આપણા જ ઘરમાં આપણો જ વિરોધ થાય, મારા જ વિશ્વાસુ લોકો મને મારો વિશ્વાસઘાત કરે, કુટુંબ તૂટે, સંબંધ તૂટે. અને આપણા જ લોકો જ્યારે વિશ્વાસઘાત કરે છે, આપણને વિશ્વાસઘાતનો અનુભવ થાય છે, ત્યારે શૈતાન ફાવી જાય છે. કારણ કે એની ઈચ્છા એ જ છે કે મંડળીની વિરુદ્ધ થાય, અંદર આપણે લડીએ, આપણે કંઈક ને કંઈક રીતે જે ઈસુની તરફ જવાનું લક્ષ્ય છે એને ચૂકીને કંઈક ને કંઈક એવા ઉલઝાયેલા રહીએ કે જેનાથી આપણે ધીમા પડી જઈએ. એ જ એની ચાલાકી છે. અને આવા અવરોધોમાં આજે આપણે લોકો ફસાઈ ગયેલા છે. ત્રીજું જે બાબત મેં વિચારી એ જે 3 પ્રકારના અવરોધોની વાત કરી. પહેલું જે અવરોધ છે બોજ, અલગ અલગ પ્રકારના બોજ નીચે દબાઈ ગયેલા છે. બીજી કે નિયમ અને શરતો. અને ત્રીજી બાબત જે છે બહુ મૂળભૂત બાબત છે જે પાપ. લખ્યું છે અહીંયા પહેલી કલમ, હિબ્રુઓને પત્ર અને 12મો પહેલી કલમ, માટે આપણે પણ દરેક જાતનો બોજો તથા વળગી રહેનાર પાપ નાખી દઈએ. મિત્રો, આપણે બધાએ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જીવન સોંપ્યું છે. એનો મતલબ કે આપણે આપણા પાપોની માફી મેળવી છે, અને પાપોની માફી મેળવીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જીવન સોંપ્યું. અને તેમ છતાં પણ આપણાની રોજબરોજના જીવનમાં પાપ
થાય છે. અને જ્યારે એ રોજબરોજના જીવનમાં પાપ થાય છે ત્યારે પવિત્રીકરણનો જે ડોક્ટ્રિન છે, પવિત્રીકરણનો જે કન્સેપ્ટ છે, એ એમ કહે છે કે મારે રોજ ઈશ્વરની સાથે બેસવાનું છે અને મારે રોજ એનાલિસિસ કરવાનું છે કે મારા જીવનમાં કયું પાપ છે કે જે મારા ધ્યાનમાં નથી આવ્યું પણ મારા દેવને નથી ગમતું. એવી કઈ બાબત છે કે જે ઈશ્વર ઈચ્છે છે કે મારામાંથી દૂર થાય. એ સ્વભાવની બાબત હોય, એ પાપની બાબત હોય, એ ટેવની બાબત હોય, કોઈ પણ બાબત હોય. શું પ્રભુ કોઈ એવી બાબત મારા જીવનમાં દોરી રહ્યા છે? હવે આપણે ઈશ્વરને જીવન સોંપ્યું છે, ઈશ્વરની પાસે ચાલી રહ્યા છે. કદાચ આપણે પુલપિટની સેવા આપી રહ્યા છે, આપણે અજાબ જેવા મોટા મોટા સંદેશા આપી શકીએ છીએ, આપણે બહુ મોટી મોટી પોસ્ટ પર છીએ, પણ જો ચોક્કસ પ્રકારનું પાપ મારી અંદર છે તો ભલે હું મોટી મોટી સેવાઓ કરું, જ્યાં સુધી એ પાપની કબૂલાત હું નથી કરતો ત્યાં સુધી હું એ ચોક્કસ પ્રકારના આશીર્વાદને માટે હું ઈશ્વરની સામે ગુનેગાર બનું છું. કારણ કે ઈશ્વર જ્યારે પણ આપણી સાથે વાત કરે છે એ પહેલું જ આપણને આપણું પાપ દેખાડશે. કાઈનને તમે જુઓ, કાઈન અને હાબેલના કેસમાં જ્યારે પણ પાપ થયો અને ઈશ્વર જ્યારે કાઈનને મળવા માટે આવ્યા હતા ત્યારે ઈશ્વરે પહેલી બાબત જે પાપ હતી એ જ હાઇલાઇટ કરી. અને ઈશ્વર કોઈ પણ રીતે વ્યક્તિગત રીતે પણ એ પાપને હાઇલાઇટ કરશે. પણ ઘણી બધી વખત એવું થાય છે કે આપણે લોકો એટલા બિઝી છીએ, સેવામાં છીએ અને એટલા બધા ઈશ્વરની સાથે કનેક્ટેડ છે, તેમ છતાં પણ અમુક પાપ જાણે કે બહુ સાહજિક બની ગયા છે. અત્યારના સમયમાં અમુક પાપ તો બહુ જાણે કોમન થઈ ગયા, જાણે કે જૂઠું બોલવું. અત્યારની પરિસ્થિતિ એ પ્રકારની છે, સમાજ એ પ્રકારનો છે કે જાણે કે જૂઠું બોલવું એ કોમન છે, એવું થઈ ગયું. પણ એ પાપ છે, એ કોમન નથી. જે ઈશ્વરની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન એ પાપ જ છે. પણ આજે હવે બહુ વર્ષો પહેલા, 20 વર્ષ પહેલા જ્યારે હું કોલેજમાં ભણતો હતો અને એ સમયે જ્યારે એક જુવાન છોકરો અને છોકરી ચાલતા હોય અને કદાચ હાથ એકબીજાના ટચ થઈ જાય તો અજુગતું લાગતું હતું. છોકરાને પણ અજુગતું લાગતું હતું અને છોકરી પણ થોડું ગભરાઈ જતી હતી. એ પ્રકારનો સમય હતો. અત્યારની પરિસ્થિતિ શું છે? 20 વર્ષ પછીની છોકરા છોકરીઓ ખભે હાથ મિલાવીને ફરતા હોય છે, કોમન થઈ ગયું છે. હવે ઘણી બધી બાબતો એવી છે કે જાણે કે સાહજિક થઈ ગયું છે. સમાજ બધું પાપ ઘણી બધી બાબતોને સાહજિક બનાવી કાઢ્યું છે. પાપ સાહજિક નથી. કારણ કે ઈશ્વરે જ્યારે જ્યારે માણસ સાથે વાત કરી છે પહેલું જ કહ્યું છે જેવો હું પવિત્ર છું એવા તમે પવિત્ર થાઓ. અને ઘણી વખત એવું બનતું હોય છે કે આપણે ઈશ્વરમાં મજબૂતાઈથી આગળ ચાલતા હોય પણ વળગી રહેનાર પાપ, જે પાપથી હું ટેવાયેલો છું, મારું મનગમતું પાપ, આવું તો ના બોલાય, મનગમતું પાપ પણ આપણે કરતા હોય છે. કોઈ ચોક્કસ એવી બાબત હોય છે જેમાં આપણે આસાનીથી પડી જઈએ અને શૈતાન એનો ઉપયોગ કરતો હોય છે આપણી વિરુદ્ધ માટે. અને એ બાબતોનો ઉપયોગ કરે છે. ને ઘણી વખત એવું બને છે કે આપણે ઈશ્વરમાં હોઈએ તેમ છતાં પણ એવા પાપને આપણે ધ્યાનમાં નથી લેતા. જો આપણે જોઈએ દાઉદે ધ્યાન ના આપ્યું, નાથાનને મોકલવો પડ્યો. દાઉદ તો ઈશ્વરનો સેવક હતો, ઈશ્વરની સાથે કેટલો અજાબ જેવી સેવા કરતો હતો, પસંદિત માણસ, પણ એને એક પાપ કર્યું અને એણે એ પાપને હવે જાણે કે કોમન થઈ ગયું, એની માટે બહુ સાહજિક થઈ ગયું, નાથાનને મોકલ્યો. શાઉલની વાત કરીએ, શાઉલે પણ ઈશ્વરની વિરુદ્ધમાં થયો અને શમૂએલને મોકલવામાં આવ્યો. જ્યારે હું વ્યક્તિગત રીતે ઈશ્વરની સાથે સંબંધમાં હોઉં અને પ્રભુ મારું કોઈ પાપ મને બતાવતા હોય અને હું એને નિગ્લેક્ટ કરું છું, કાં તો એ સમજવામાં નિષ્ફળ જાહેર થઉં છું, ત્યારે પ્રભુ કોઈક ને કોઈક રીતે એ પાપ મારી સામે લાવશે. પહેલા પ્રભુ ઈચ્છા રાખશે કે વ્યક્તિગત રીતે વાત કરે. જો વ્યક્તિગત રીતે નથી થતું તો પ્રભુ એમના પ્લાનિંગ પ્રમાણે કરે છે. અને એ પ્લાનિંગ બહુ ખતરનાક હોય છે, જેમ આપણે આખાનના જીવનમાં જોયું. આખાનના સંદર્ભમાં જોઈએ, યહોશુઆના સંદર્ભમાં જોઈએ, આપણે જેમ વાંચ્યું એમ બહુ અદ્ભુત બાબત છે. ઈશ્વરે કહેલું કે આ જગ્યાએથી તમે કશું લેશો નહીં. કોઈ પણ જીતેલી વસ્તુને તમે તમારી પાસે રાખી મૂકશો ને આજ્ઞા આપી હતી, જેમ આદમ અને હવાને આપી હતી. અને એ આજ્ઞા એક વ્યક્તિએ ના માની. આપણે આખું વાંચ્યું
તમે પણ વાંચી શકો છો. ચોખ્ખું લખ્યું છે એક વ્યક્તિ. અને ઈશ્વરે યહોશુઆને બતાવ્યું કે આ ફલાણા કુળનો, આ કુટુંબનો અને આ નામ. અને પછી આખો અધ્યાય વાંચીશું તો ખબર પડશે આપણને કે એક વ્યક્તિ મળ્યો કે જેણે ઉલ્લંઘન કર્યું હતું, ઈશ્વરની આજ્ઞા પાળી ન હતી. મિત્રો, ઇસ્રાયેલ પ્રજાની જે સંખ્યા હતી એમાં એક જ વ્યક્તિની ભૂલ અને એ લોકોએ ભોગવ્યું. અત્યારે શું પરિસ્થિતિ છે? અત્યારે આ બધા આખાન જ છે. આખી દુનિયામાં બધી જગ્યાએ આખાન જ ફરી રહ્યા છે. આપણી આજુબાજુમાં આખાન છે, આપણા ચર્ચમાં આખાન છે. આખાન જેવા જીવનો જીવનારા લોકોની સંખ્યા બહુ જ છે અને ઈશ્વરની પાસે ચાલનારા લોકોની સંખ્યા બહુ ઓછી છે. એક આખાનના કારણે જો ઈશ્વર આટલા ગુસ્સે થાય છે તો વિચાર કરીએ આટલા બધા આખાન જેવા જીવન જીવનારા લોકો, ઈશ્વરનો ગુસ્સો કેટલે જાય. તેમ છતાં પણ એ લખ્યું છે, વચનમાં લખ્યું છે, હિબ્રુઓનો પત્ર 12મો અધ્યાય અને બીજી કલમમાં આગળ લખ્યું છે, આપણે આપણા વિશ્વાસનો અગ્રેસર તથા તેને સંપૂર્ણ કારણ ઈસુની તરફ લક્ષ્ય રાખીએ કે જેણે પોતાની આગળ મૂકેલા આનંદને લીધે શરમને તુચ્છ ગણીને મરણ સ્તંભનું દુઃખ સહન કર્યું અને જે દેવના રાજ્યસરની જમણી તરફ બેઠેલા છે. પુનરુત્થાન, મરણ સહન કર્યું, પુનરુત્થાન પામ્યા. ઈસુએ દરેક પ્રકારના અવરોધને દૂર કર્યા છે. હવે પવિત્રીકરણની પ્રક્રિયામાં જો હું સામેલ નથી થયો, હું મારી જાતને રોજબરોજના જીવનમાં ઈસુની સમક્ષ નથી મૂકતો, તો એમાં હું જ ગુનેગાર ઠરવાનો, મને જ લાભ નથી મળવાનો, ખોટ મારા પક્ષની થવાની છે. માટે આજે જે વચન છે ઈસુએ તો દૂર કર્યું, અવરોધો બધા ઈસુએ દૂર કર્યા, પણ શું આપણે પણ આપણા જીવનને શોધવાની જરૂર છે કે કોઈ એવી ચોક્કસ બાબતોમાં આપણે આપણી જાતને પાછા પાડી રહ્યા છીએ? શું આ વચનો સમજવાની માટે ઈશ્વર આપણને કૃપા આપે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પવિત્ર સામર્થ્યના અમારા આકાશમાંના પિતાજી, પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ પિતાજી, જેમ તમે તમારી યોજના બતાવીને મને સમજણ આપી, મને શીખવ્યું કે રોજબરોજના જીવનમાં પવિત્રીકરણની અગત્યતા કેટલી છે. અને કોઈ એવું વળગી રહેલું પાપ કે જેમાં હું વારંવાર પડી જતો હોય અને એ પાપ જો ઈશ્વર બતાવતા હોય અને જો હું એને અવગણી રહ્યો હોય, જો હું એ પાપના વિશે બહુ ગંભીર નથી, બહુ સાહજિક બનાવી લીધું હોય, તો પ્રભુ મને કૃપા આપો. કદાચ એ પાપ ન હોય પણ મારું વલણ હોય, મારું વર્તન હોય, મારી ભૂલ હોય કે મારું અભિમાન હોય કે ગમે તે બાબત હોય, કૃપા આપો કે અમે એ બાબતને સમજી શકીએ અને અમારા જીવનમાં અમે તમારી સાથે સંબંધને મજબૂત કરી શકીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં સર્વ સ્વીકાર કરો બાપ. आमीन. हर मुसीबत की जंजीर से छुड़ाने वाला है तू, हर बिगड़ी जिंदगी को बनाने वाला है तू. मेरी जिंदगी की कश्ती तूफानों में है घिरी, पर ए मसीह मेरा रखवाला है तू. हर मुसीबत में मुझको संभाला, हर मुसीबत में सबको संभाला, वो रखवाला यीशु है रखवाला. रखवाला यीशु है रखवाला, यीशु है रखवाला, रखवाला 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 यीशु है रखवाला.
हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, हर मुसीबत में वो काम आया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे, मरते मरते यीशु ने बचाया मुझे। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, जब मसीहा का दीदार हो जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा, तेरा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला। रखवाला यीशु है रखवाला। वो धरती का राजा वो सरकार है, वो धरती का राजा वो सरकार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है, निराला मसीहा का दरबार है। रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है रखवाला, ओ रखवाला 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 यीशु है रखवाला, ओ रखवाला यीशु है